the engineering mechanics. So you have studied engineering mechanics in your first year, and this is the extension of your engineering mechanics. Engineering mechanics is the fundamental. It is the fundamental subject, and this is the application of engineering mechanics. అంటే పూర్తిగా అప్లికేషన్ అని మనం చెప్పలేము, దానికి కంటిన్యూషన్ అనమాట. Say while telling class, you must all note down the class notes. నేను చెప్పిందంతా మీ నోట్స్లో ఉండాలి, and I will check all the things in your notebook. Okay. Similarly, Chipurpalli Ramdalasa students also, you have to maintain a notebook and you have to write everything which I write on the whiteboard. Okay. Right. సో మీరు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో ఏం నేర్చుకున్నారు చెప్పండి అసలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆమ్దాల్ స్టూడెంట్స్ మీరైనా చెప్పొచ్చు. వాట్ డిడ్ యూ లెర్న్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్? ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో ఏం నేర్చుకున్నారు? కొంచెం గట్టిగా చెప్పాలి, చెవుల్లో ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. సింపుల్ మెషిన్స్ అండ్ మెకానిజమ్స్ గురించి తెలుసుకున్నారు, అదొకటేనా? That is the last chapter. What is the first chapter? Statics. So what did you, okay, very good. What did you learn in statics? The resolution of force. Rest. And a body is in very good. rest. Very good, very good. So first of all, you have learned about the force. అసలు ఫోర్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నారు. దాని తర్వాత సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నారు. when there are number of forces acting on a body, they are called as system of forces. And also you have learned how to resolve these forces into a single force. So that is resolution of forces, and there are different methods for resolution of forces that also you have learned. Okay, so here this subject turns around the word force. It revolves around the word force. So మనకి ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఎక్కడ చూసినా సరే ఫోర్స్ 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 గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. సో సింపుల్ గా ఈ సబ్జెక్ట్ లో మనం నేర్చుకునేది ఫోర్స్. ఫోర్స్ అంటే ఏంటో మనం ఎంతకుముందు నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే what are the different types of forces and what are the effects of these forces, that we shall learn in this. So in this chapter, sorry, in this subject there are different chapters. So our chapters enti ante, yeah, the first one is simple stresses and strains. The first chapter is simple stresses and strains. సింపుల్ స్ట్రెసెస్. స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి, స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి? దీస్ టూ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్. దీస్ టూ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్. సో సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్, విచ్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్, బట్ ఆల్సో ఫర్ యువర్ ఫర్దర్ స్టడీస్ and also in your career. So this is very important. Okay, so we shall discuss in detail about what is meant by stress and what is meant by strain. Okay, and the second chapter is strain energy. The second chapter is strain energy. So ఇక్కడ కూడా మనం స్ట్రెయిన్ గురించి నేర్చుకుంటాం. స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, వాటి గురించి. దిస్ is also a consequence of force. When there is no force, there is no strength of material. Okay, and now shear force and bending moment. Shear force and bending moment. Very good. Well, so ఇక్కడ కూడా మనం ఫోర్స్ అనే టర్మ్ వాడడం గుర్తుంచుకోండి. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. అందులో షియర్ ఫోర్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కొంతవరకు, ఇక్కడ ఇంకా డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటాం. ఓకే, అలాగే బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈస్ థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్.
theory of simple bending and deflection of forces. Theory of simple bending and deflection of forces. And the last one is torsion in shafts. సో ఈ 4th చాప్టర్లో మనం బెండింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. బెండింగ్ ఫోర్స్, అలాగే ఇక్కడ టార్షన్ అంటే ట్విస్టింగ్ ఫోర్స్, వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సింపుల్గా దీస్ ఆర్ ద చాప్టర్స్ ఇన్ యువర్ కరికులం ఆర్ ఇన్ దిస్ సెమిస్టర్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ ఎస్ఎం. దీస్ ఆర్ ద చాప్టర్స్. సో మనకి ఎస్ఎం సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ నుంచి మీరు చూసినట్టయితే యూ విల్ గెట్ 3 షార్ట్స్కి వస్తాయి మీకు. అండ్ ఎగ్జామ్లో 3 షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, ఈచ్ క్యారీస్ 3 మార్క్స్ అండ్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇవి 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 3, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో యూ మే గెట్ 1 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. యూ మే గెట్, మీకు అందరికీ తెలుసు ప్యాటర్న్, ఆల్రెడీ మీరు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ చేశారు. చూస్తే అందులో మీకు 10 షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 10 షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో 10 రాయాలి మీరు. ఈచ్ క్యారీస్ 3 మార్క్స్, 30 మార్క్స్ అవి. అండ్ దెర్ విల్ బి 5 ఎస్ఎస్ విత్ ఇంటర్నల్ చాయిస్, అంటే ఎయిదర్ ఆర్ అనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అవి ఈచ్ క్యారీస్ 8 మార్క్స్, 40 మార్క్స్, 40 + 30 70. అండ్ దెర్ విల్ బి 1 కంపల్సరీ క్వశ్చన్, ఎస్ఏ క్వశ్చన్, విచ్ క్యారీస్ 10 మార్క్స్. అండ్ దిస్ కెన్ బి ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్, ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి కానీ 4th చాప్టర్ నుంచి కానీ మీకు కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది. సో అది ఏ చాప్టర్ నుంచి ఇస్తారన్నది ఎగ్జామినర్ ఇష్టం అది. సో దిస్ క్వశ్చన్, దిస్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆర్ 4th చాప్టర్, ఏదో ఒక దాని నుంచి ఇస్తాడు. రైట్, సో దట్ ఈస్ ద వెయిటేజ్ టు ద ఫస్ట్ చాప్టర్. ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనకి 3 మూలు, ఇక్కడ 9 మార్కులు ఉన్నాయి, ప్లస్ 1 ఎస్ఏ 9, 17 మార్కులు ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఇది కూడా వస్తే 27 మార్కులు అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెయిటేజ్ అనేది ఇక్కడ 18 ఆర్ 27. నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్కి వచ్చేసరికల్లా హియర్ యూ విల్ గెట్ 3 షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ, విచ్ ఇస్ అ స్మాల్ చాప్టర్. You will get only 3 short answer questions. So you will get 9 marks and there will not be any essay question from this. Okay. And coming on to the shear force and bending moment, that is the 3rd chapter. From here, you will get 1 short answer question, which carries 3 marks, and 2 essay questions. Essay questions ante 8 marks questions, ante 16 marks. So 16 plus 19, 3. 16 plus 3 is 19 marks. This is also a big chapter. And the next one, theory of simple bending. So దీని నుంచి you will get 2 shots which carries 6 marks and 1 essay which carries 8 marks, and you may get the compulsory question 10 marks. సో దీని నుంచి వెయిటేజ్ మనకి 6, 14 కానీ 24 కానీ ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్లీ టార్షన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్, ఇందులో మనకి 1 షాట్ వస్తుంది విచ్ క్యారీస్ 3 మార్క్స్ అండ్ 1 ఎస్ఏ విచ్ క్యారీస్ 8 మార్క్స్. సో దిస్ ఈస్ ద చాప్టర్ వైజ్ డివిజన్ ఆఫ్ మార్క్స్. సో నేను ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ గురించి చెప్పాను. బట్ మన సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ కోసం నేర్చుకోవాలి, కాదంటలేదు. బట్ వీ మస్ట్ లెర్న్, వీ మస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బట్ ఆల్సో ఫర్ యువర్ కెరియర్. ఎందుకంటే మీరు ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్గా ఏ కంపెనీలో వర్క్ స్టార్ట్ చేసినా యూ మస్ట్ హ్యావ్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. And you will see the real-time applications of this strength of material in the industries. లేకపోతే జాబ్ చేసినప్పుడు ఈ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఒక అవసరం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడ పెడితే అక్కడ. ఓకే, సో ఎక్కడికి వెళ్ళా మిమ్మల్ని, మీరు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నంతకాలం ఈ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనేది మిమ్మల్ని వదలదు. సరే, బాగుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ మనం చెప్పుకుంటున్నాం.
Is it easy or difficult? Is it, tell me, is it easy? ఈజీ అన్నారు కాబట్టి డిగ్రీ ఎంతో చూపిస్తాను. ఈజీ ఆర్ డిఫికల్ట్? చెప్పండి, ఈజీయా డిఫికల్టా అనేది మనం చూసినట్టుగైతే దిస్ ఈజ్ ఈజీ. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ సబ్జెక్ట్ in your diploma, not only in diploma, in mechanical engineering, provided you practice. మీరు క్లాసులో చెప్పింది జాగ్రత్తగా విని ప్రాక్టీస్ చేసినట్టుకైతే దిస్ ఈజ్ ద ఈజియెస్ట్ సబ్జెక్ట్, వెరీ వెరీ ఈజీ, అండ్ యూ కెన్ గెట్ 100 out of 100 in the examinations. It is completely involved problems అంటే మీకు సమ్స్ ఉంటాయి, సమ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది, థియరీ కూడా ఉంటుంది, తక్కువ ఉంటుంది. యూ మే గెట్ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ షార్ట్స్, బట్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు ఎస్ఏ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్రాబ్లమ్స్. మహా అయితే ఒక థియరీ వస్తే రావచ్చు, అది కూడా గ్యారంటీ లేదు. అందుచేత ఏంటంటే దీనికి చాలా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మాత్రం దిస్ ఈజ్ ద టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్. మీకు 2 కాంట్రరీ వర్డ్స్ వాడుతున్నాయి, ఈజియెస్ట్ అండ్ టఫెస్ట్. 2 దీనికే మీకు అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఈజీ, టఫెస్ట్ 2 మనకి ఈ సబ్జెక్ట్గా వర్తిస్తుంది. సో ఎప్పుడు ఈజీ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ మస్ట్ లిసన్ ద క్లాస్ కేర్ఫుల్లీ, డోంట్ మిస్ ఎనీ క్లాస్. And while in class also, you must listen the class carefully and note down the things what I am explaining in your notebook. So by the end of the class, you will learn only 30%. 30 to 40% only you will learn. And the remaining thing can be learned only by practice. Then మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను, ఫార్ములాస్ చెప్తాను, ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేపిస్తాను కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత. సో నేను క్లాస్లో చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్తో మీరు ఊరుకున్నట్టుగా అయితే యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ 30 to 40% సబ్జెక్ట్. తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎక్సర్సైజ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే మిగిలిన సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ సాల్వ్ చేసినట్టుగా అయితే యూ విల్ గెట్ 80% ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. సరే మరి 100% ఎప్పుడు నేర్చుకుంటారు? 100% నాకు కూడా ఎప్పటికీ లేదు. ఈవెన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ 100%. ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు ప్రాక్టికల్గా మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు ఇండస్ట్రీస్లో ఇక్కడ మీరు నేర్చుకున్న ఈ కాన్సెప్ట్స్ని అక్కడ మీరు అప్లై చేస్తూ ఉంటే మీకు కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు 100% నేర్చుకోగలరు. సరే మరి 100% నేర్చుకోకపోతే మేము ఎగ్జామ్ రాయగలమా? రాయొచ్చు. మీకు 80% నాలెడ్జ్ చాలు ఎగ్జామ్లో 100 out of 100 రావడానికి. ఓకే, సో మనకి సిలబస్లో చాలా తక్కువ ఇచ్చాడు. ఇంజనీరింగ్కి వెళ్తే ఇంకా మీరు ఫర్దర్గా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి మీరు దాని గురించి వరీ అవ్వట్లేదు. సో అట్లీస్ట్ యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు గెట్ 80% ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ into your minds. That is sufficient for this diploma level. And you will be sent to the industrial training in the 5th semester. There you may come across the application of this subject. అందుకే మీకు ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, am I audible to Amla Rasa students? Yes sir. Okay, very good Sir. Right. సో ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం ఈజియెస్ట్ అండ్ టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. సో దాని కండిషన్స్ కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది. నౌ లెట్ us come to the first chapter now.
ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటి? సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్. So before discussing about the first chapter, let us have a discussion on the name of the subject. So what is the name of the subject here? Strength of materials. So you have already learnt what is meant by the word strength, and also you know about the word what is meant by the material. So material అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు, ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో మనం నేర్చుకున్నాం. స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటో కూడా తెలుసు. వాట్ యు మీన్ బై ద వర్డ్ స్ట్రెంగ్త్ చెప్పండి. It is not stress. Okay, it is stress. It is the stress. ఇంకా కొంచెం ఎలాబరేట్గా చెప్పాలి. What is meant by the word Force by strength? area. Force by area, it is nothing but stress. Okay, strength అనేది కూడా స్ట్రెస్ టర్మ్స్ లో మనం చెప్పొచ్చు. బట్ కెన్ యూ డిఫైన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఎగ్జాక్ట్లీ? Simply we can say this as the ability of the material to withstand the loads. The ability of the material to withstand the loads. ఏంటి చెప్పు నువ్వే ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు? ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. వెరీ గుడ్. ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ to withstand the loads. Here loads or forces, both are similar. రెండింటికి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, దాని గురించి మనం తర్వాత చూద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ టు విత్స్టాండ్ లోడ్. విత్స్టాండ్ అంటే తట్టుకోవడం. See, let us take an example. ఒక చిన్న పాలక అంటే ఒక చిన్న ప్లాంక్ తీసుకుందాం. ప్లాంక్ మనం రైటింగ్ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి కదా, ప్లాంక్లు పెట్టి రాస్తాం. సో దానికి ఇక్కడ సపోర్ట్ ఇచ్చి ఆ రెండు సపోర్ట్స్ పైన ఈ ప్లాంక్ని నిల్చోబెట్టాక దీనిపైకి ఒక చిన్న పిల్లాన్ని నిల్చోబెట్టాం. వాట్ హ్యాపెన్స్? విల్ ఇట్ బ్రేక్? May or may not. That depends on the weight of the person, weight of the baby. చిన్న పిల్లాడు అంతేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఆ పిల్లాన్ని తీసేసి దానిపైన ఒక పెద్దాన్ని, అప్పుడేమవుతుంది? బ్రేక్ అవుతుందా అవదా? ముందెందుకు బ్రేక్ అవ్వలేదు, తర్వాత ఎందుకు బ్రేక్ అయింది? Depends on its weight. Yeah, depends on the weight. See, for example, this baby may having the weight of 10 kgs. So this particular material can withstand 10 kgs, but this person may have 80 kgs, and this particular material cannot withstand 80 kgs. That means the strength of the material is sufficient to withstand the load of 10 kgs, but not 80 kgs. So for example, మీరు దీన్ని ఇలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి. 10 kgs తర్వాత 20 kgs కూడా ఎక్కాడు, తట్టుకుంది. 30 kgs కూడా ఎక్కాడు, తట్టుకుంది. 40, 50 వరకు తట్టుకుంది అనుకుందాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 kgs వెయిట్ గల పర్సన్ ఎక్కాడు, వెరిగిపోయింది. సో నౌ tell me what is the maximum load that it can withstand? It's 50 only. Let us neglect the numbers between 50 and 60. 50 కి 60 number neglect చేద్దాం. Okay, so 50 is the maximum load that it can withstand, and if you increase the load to 60, it will fail and it will break. So 50 kgs is the maximum load that it can withstand. సో 50 kgs లోడ్ దీనిపైన అప్లై చేసినప్పుడు దాని లోపల స్ట్రెస్ అనేది ఎంతైతే
క్రియేట్ అవుతుందో, స్ట్రెస్ అంటే మీకు చెప్తాను, డోంట్ వరీ. 50 kgs లోడ్ మీరు దానిపైన అప్లై చేసినప్పుడు లోపల స్ట్రెస్ ఎంతైతే క్రియేట్ అవుతుందో ఆ స్ట్రెస్నే మనం స్ట్రెంత్ అంటాం. ఆ స్ట్రెస్నే స్ట్రెంత్ అంటాం. ఒక మెటీరియల్ ఫెయిల్ అయింది అంటే దానికి కారణం ఫోర్స్ కాదు, డైరెక్ట్గా కాదు, లోపల క్రియేట్ అయ్యే స్ట్రెస్ వల్ల ఫెయిల్ అవుతుంది. మీరు లోడ్ పెంచితే స్ట్రెస్ కూడా పెరుగుతుంది. సో మనం ఏ మెటీరియల్ ఏదో వాడుతున్నామో యాక్చువల్గా మెటీరియల్ విత్ స్టాండ్ అవ్వాల్సింది లోపల ఉన్న స్ట్రెస్కి, నాట్ అగెన్స్ట్ ద ఫోర్స్. ఫోర్స్ వల్ల స్ట్రెస్ వస్తుంది, ఆ స్ట్రెస్ని విత్ స్టాండ్ చేసుకోగలగాలి. చేసుకోగలిగితే ఆబ్వియస్గా మెటీరియల్ అనేది సేఫ్గా ఉంటుంది. సో ఒక మెటీరియల్ ఫెయిల్ అవడానికి కారణం ఏంటి? స్ట్రెస్. సో లోపల స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో నౌ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ద వర్డ్ స్ట్రెస్? సో స్ట్రెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసే ముందు we shall learn what are the different types of forces. అసలు మనం ఫోర్స్ అంటే పూర్తిగా తెలుసుకుంటే అప్పుడు స్ట్రెస్ గురించి వెళ్దాం. ఓకే, వెల్ నౌ ఫోర్స్. ఫోర్స్ అంటే మనం తెలుసుకున్నాం, ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లోనే తెలుసుకున్నాం కాబట్టి దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయొద్దు. సో టైప్స్ చూద్దాం. ఈ టైప్స్ గురించి కూడా మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం, అయితే ఇప్పుడు మరి కొంచెం డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాం. So the forces can be classified according to the manner in which they are applied. According to the manner in which they are applied. చూసినట్టుగైతే రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి పాయింట్ లోడ్, దీన్ని మనం కాన్సంట్రేటింగ్ లోడ్ అని కూడా అంటాం. పాయింట్ లోడ్ ఆర్ కాన్సంట్రేటింగ్ లోడ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్. Second one is distributed load. So what is meant by the word point load and what is meant by the word distributed load? Adi ippudu manam chodam. Right. So let us take a plank. Once again, let us take the same example. Plank ila తీసుకున్నాను. So which is resting on two supports. Okay. So ఇక్కడ నేను మరొక ప్లాంక్ తీసుకున్నాను, అంటే రెండు లోడ్స్ గురించి చెప్పడం కోసం మరో ప్లాంక్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఈ ప్లాంక్ పైన ఇక్కడ ఒక వెయిట్ నేను పెట్టాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్లో అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెయిట్ని నేను పెట్టడం జరిగింది. నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ప్లాంక్? చెప్పండి, ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది? ఇక్కడ సెంటర్లో. సెంటర్లో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియా పైన యాక్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ద స్మాల్ ఏరియా. దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ఎ స్మాల్ ఏరియా. దిస్ స్మాల్ ఏరియా కెన్ బి ఎ పాయింట్. ఎంత స్మాల్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఎ పాయింట్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదే లోడ్ నేను ఇలా కాకుండా సో అదే లోడ్ని ఇలా పెట్టాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమైంది? దిస్ ఎంటైర్ లోడ్ ఈస్ లయింగ్ ఆన్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ ఓన్లీ. సో ఇట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆన్ దిస్. Okay, so this type of load is called as point load or concentrated load, because the entire load is concentrated on a small area or a point. So such loads are called as point loads. Now see, for example ఇది నేను 100 W is equal to 100 kgs అనుకున్నా. సో 100 kgs ఈ పాయింట్ పైన ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ బీమ్ పైన ఇలాగా మీకు లోడ్ని పెడుతున్నాను. ఒక 10 నెంబర్ ఆఫ్ లోడ్స్ అలా పెట్టాను. ఈచ్ క్యారీస్ 10
10 10 10 లేకపోయినా 10 అనుకోండి, చేశాను. సో ఇక్కడికి తేడా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్? ఇక్కడ 100, ఇక్కడ కూడా 100, 10 tons or 100. But what is the difference between in these two cases? ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ మీరు కూడా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉండాలి. Yes, sir. ఇక్కడ ఈ 100 kgs ఒకే ఒక పాయింట్ దగ్గర లేదా ఒక స్మాల్ ఏరియాలో కాన్సన్ట్రేట్ అవుతున్నది. బట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టుకైతే దిస్ 100 kgs ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ ఇట్స్ ఎంటైర్ లెంగ్త్. It is distributed over its entire length. So that's why this type of load is called as distributed load. Again, distributed load lo manaku rendu rakalu unnayi, uniformly distributed load and varying load. So that we shall discuss later in the third chapter. Okay, so for the time being you must understand the difference between the point load and distributed load. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక ప్లాంక్ తీసుకున్నాం, ఓకే, దానిపైన ఒక పిల్లాన్ని ఇలా నిల్చోబెట్టాం. నౌ టెల్ మీ విచ్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ ఇస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ పాయింట్ లోడ్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్. మరో ప్లాంక్ తీసుకున్నాం, దానిపైన ఒక వ్యక్తి ఇలా పడుకున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్. అర్థమైందా రెండుకి తేడా? This is point load and distributed load. Note చేసుకోండి. సో జనరల్గా మనం పాయింట్లకు వచ్చేసరికల్లా ఇలా మొత్తం వెయిట్ చూపించాము, లేదా బీమ్ అంటే ఇలా డ్రా చేసుకొని దాన్ని ఒక యారో మార్క్తో చూపిస్తాం పాయింట్లోని, సే పి. అదే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్కి వచ్చారు కదా, దీన్ని ఎలా చూపిస్తాం అంటే, సో ఇదో బీమ్ అనుకోండి, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్లోని మనం ఇలా చూపిస్తాం, మొత్తం ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందని. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద యూజువల్ నొటేషన్. స్టిల్ మోజేష్ అనేవాడు వాడి పిన్ నెంబర్తో కాకుండా పేరుతోనే ఎంటర్ అయ్యాడు. వాడు నేను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. వాడికి పిన్ నెంబర్తో ఎలా ఎంటర్ అవ్వాలో చెప్పండి ఎవరైనా ఆందోళన స్టూడెంట్స్. అలాగే ఈ క్లాస్లో బై మిస్టేక్ ఎవరైనా ఈసీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఉంటే యూ కెన్ క్విట్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ కామన్గా అందరికీ పెట్టుకున్నాం ఈ గ్రూప్లోనే, టీచ్మెంట్ గ్రూప్లోనే. సో లింక్ వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళి ఉంటుంది. మీరు గ్రూప్ క్విట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ నుంచి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గ్రూప్ మాత్రమే ఇది. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ కామన్ సబ్జెక్ట్, రైట్? నెక్స్ట్, సో దిస్ classification is based on according to the manner in which they are acting on the body, right? Next one, according to the it is not writing. Hang in. Just wait. Yeah. According to the nature of action. Nature of action. సో అకార్డింగ్ టు ద నేచర్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే ఏ రకమైన నేచర్తో అది పనిచేస్తున్నది దాన్ని బట్టి మళ్ళీ మనకి 3 రకాలుగా ఉన్నాయి. స్టాటిక్ లోడ్, సెకండ్ వన్ ఈస్ డైనమిక్ లోడ్, ఇది మనం నేర్చుకున్నాం అనుకుంటా ఆల్రెడీ. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ఫ్లక్చువేటింగ్ ఆర్ సైక్లిక్ లోడ్.
fluctuating or cyclic load. So there are three types. Static load, dynamic load. Dynamic load la మనం sudden load అని కూడా అంటాం. Sudden load. స్టాటిక్ లోడ్ అంటే ఏంటి? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఒక ప్లాంక్ పైన ఒక కుర్రాడు లేదా ఒక మనిషి నిల్చున్నాడు. సో ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది లోడ్. మనం ఇప్పుడు చూసినా ఆ వెయిట్ ఎంత 80 kgs అనుకుందాం, 80 kgs ఉంటుంది. గంట తర్వాత చూసినా ఎంత ఉంటుంది, వాడు 80 kgs ఉంటాడు. 2 గంటల తర్వాత చూసినా అంతే ఉంటుంది. సో ఆ వెయిట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాటిక్ లోడ్. ఓకే, ఈ స్టాటిక్ లోడ్ అనేది జనరల్గా ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ 0 టు ఎ సర్టెన్ వాల్యూ. అంటే వాడు ప్లాంక్ పైకి ఎక్కుతున్నప్పుడు 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది, పూర్తిగా ఎక్కువగానే మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉంటే అంత వాల్యూకి వచ్చేసి అక్కడతో ఆగిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాటిక్ లోడ్. కమింగ్ ఆన్ టు ద డైనమిక్ లోడ్. డైనమిక్ లోడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంక్ మనం పెట్టాం కదా, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ అనేది డైరెక్ట్గా దానిపైకి ఎక్కకుండా ఎంతో కొంత హైట్ నుంచి ఒకసారి దాని మీద గెంతాడు అనుకోండి. ఓకే, అది విరిగిపోతుంది. ఎంతో కొంత హైట్ నుంచి ఒక్కసారిగా దాని మీద గెంతాడు అంటే దానిపైన పడిన లోడ్ అనేది ఎలా యాక్ట్ అయింది? సడన్గా యాక్ట్ అయింది. సడన్గా యాక్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ 0 నుంచి వేరే అవుతుందా? మొత్తం లోడ్ 80 kgs ఏదైతే ఉందో ఒకేసారి దానిపైన పడిపోయింది. అదే అలా కాకుండా ఎక్కుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మామూలుగా స్టాటిక్ లోడ్ అయితే 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది, గ్రాడ్యువల్గా 80 వరకు వెళ్తుంది. బట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ 80 లోడ్ అనేది ఒకేసారి దాని మీద పడిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు, అది విరిగిపోతుంది. ముందెక్కింది 80 లోడే, 80 kgs లోడే, ఇప్పుడు 80 kgs లోడే. ముందుసారి వెళ్ళగలదు, ఇప్పుడు ఎందుకు విరిగిపోయింది? సో దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద నేచర్ ఆఫ్ ద లోడ్. సో సడన్ లోడ్కి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కంపేర్ టు ద స్టాటిక్ లోడ్, అందువల్ల అది విరిగిపోయింది. మీకు మరొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు ఒక మేక్ తీసుకున్నారు, ఇలాగ గోడలోకి మేక్ కొట్టాలి. మేక్ దగ్గరికి మీరు హ్యామర్ని తీసుకెళ్ళి గట్టిగా మీ చేతిలో ఆడమండి, మేక్ దిగుతుందా? దిగదు. అదే హ్యామర్ని కాస్త వెనకలాగా టప్మని కొట్టండి, మేక్ దిగుతుందా? ఏంటి తేడా? మీరు ముందు అప్లై చేసిన లోడ్ ఏంటి? స్టాటిక్ లోడ్, విచ్ వేరీస్ ఫ్రమ్ 0 టు ద మ్యాక్సిమం. అదే వెనకాతలో అప్లై చేసిన లోడ్ సడన్ లోడ్ లేదా డైనమిక్ లోడ్ అంటాం. అంతేనా? సో సడన్ లోడ్కి ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆబ్వియస్గా మేక్ దిగిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాటిక్ లోడ్ and dynamic load or sudden load. Now the third load is fluctuating load or cyclic load. మన ఇళ్లలోనే చిన్నపిల్లలు మంచాలపైకి ఎక్కి అలా గెంతుతూ ఉంటారు, జంపింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అరే గెంతకరా, అలాగా మంచం విరిగిపోతుందని చెప్తూ ఉంటాం. ఎందుకు అలాగా? చిన్నపిల్లాడి వెయిట్ ఎంత ఉంటాడు? మహా అయితే 10 kgs ఉంటాడు. 10 kgs వాడు ఎక్కితే విరగదు, వాడు ఎక్కి గెంతుతూ ఉంటే విరిగిపోతుంట. అంటే వెంటనే విరగకపోయినా కొద్ది రోజులకి విరిగిపోతుంది. ఎందుకు అలాగా? సో అలా లోడ్ అనేది సడన్గా పడుతూ ఉంటుంది, సైక్లికల్గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల కొద్ది రోజులకి అది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో ద లోడ్ వేరీస్ కంటిన్యూస్లీ. అంటే ఒకసారి 0 ఉంటుంది, వాడు పైకి గాల్లో ఉన్నప్పుడు దానిపై పడినప్పుడు మ్యాక్సిమంకి వస్తుంది, మళ్ళీ 0 మ్యాక్సిమం. సో అందువల్ల మెటీరియల్ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అయ్యి ఇది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో సచ్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లక్చుయేటింగ్ లోడ్స్. సో ఫ్లక్చుయేటింగ్ లోడ్కి మనం ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఒక సిలిండర్ తీసుకుంటే అందులో మనకి ఐసీ ఇంజిన్లోనే ఒక పిస్టన్ పైకి కిందకి రెసిప్రొకేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో పిస్టన్ అనేది పైకి కిందకి రెసిప్రొకేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఐసీ ఇంజిన్లో సిలిండర్. సో ఈ పర్టికులర్ ఈ క్యాప్ ఉంటుంది కదా, దీనిపైన ఏమవుతుంది? ఒకసారి ఏమో ఇది గుర్తుంది అనుకుందాం, మరోసారి వెనక్కి వస్తుంది. So here the load is being applied cyclically. So this type of load is called as cyclic load.
So based on the nature of action, the loads are classified into these three categories. There is one more classification according to the effect produced. So according to the effect produced, ఇది మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం ఇంతకు ముందే ఫస్ట్ ఇయర్లో మెకానిక్స్. దానిపైన ఒక బాడీ పైన లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల దానిలో ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, స్ట్రెచ్ అవుతుందా, కంప్రెస్ అవుతుందా, ఈ రకంగా. అని దాన్ని బట్టి మనకి మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్సియల్ లోడ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ షియర్ లోడ్, and the third one is bending load. So axial load, shear load and bending load. So axial load అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఒక బార్ తీసుకున్నాను, ఒక రౌండ్ బార్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిట్టింగ్లో ఫోర్జింగ్లో చేశారు. రౌండ్ బార్ని తీసుకుని దాన్ని మీరు స్క్వేర్ కింద కన్వర్ట్ చేశారు కదా. సో అటువంటి బార్ని ఒకటి తీసుకున్నాను, దాన్ని గట్టిగా పుల్ చేస్తున్నాను. లేదా ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకొని ఇలా పుల్ చేసాం అనుకోండి. వాట్ హ్యాపెన్స్? స్ట్రెచ్ అవుతుందా అవుదా? వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ఇట్స్ లెంగ్త్? విల్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్? ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, ఇట్స్ లెంగ్త్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ మనం చూసినట్టుగా అయితే ఈ లోడ్ అనేది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? See, this is the axis of the rod. Okay, along its axis the load is being acted. That's why this type of load is called as axial load. This type of load is called as axial load. See, let us take another example. ఈ రకంగా లోడ్ అప్లై చేశాను. కెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యాక్సియల్ లోడ్ ఆర్ నాట్? ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యాక్సియల్ లోడ్ బికాస్ హియర్ ఆల్సో ద లోడ్ ఈజ్ యాక్టెడ్. అంటే మీరు దీన్ని తీసుకుని గట్టిగా దగ్గరికి నొక్కుతున్నారు. ఇలాగ తీసుకుని ఒక స్పాంజ్ తీసుకుని గట్టిగా నొక్కారు, రెండు చేతుల మధ్య పెట్టి నొక్కారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ఇట్స్ లెంగ్త్? లెంగ్త్ డిక్రీజెస్. అంతేనా? సో హియర్ ఆల్సో ద లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఓన్లీ. So this type of load is called as axial load. అయితే based on the effect produced, axial loads మనం రెండు రకాలుగా. If the length increases, then this load is called as tensile load. If the effect is the increase in length, then that load is called as tensile load. And if the effect is decrease in length, that load is called as compressive load. So axial loads can be classified into two categories: tensile load and compressive load. Good. Next, shear load. ఒక బాడీని మీరు ఇలా తీసుకున్నారు, బాడీ పైన ఈ రకంగా మీరు ఒక ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తారు, అలాగే కిందన ఒక ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తారు. No, it will not rotate. Instead, it will be sheared at a particular point, and after some time what happens is the upper block is separated from the lower block. Am I right or not? So here what happens? The shearing of the material is taking place. The shearing of the material is taking place. So this type of load is called as shear load. Let us have an example for shear load. మీరు కొబ్బరి బొండాలు ఎప్పుడైనా తాగారా? కొబ్బరి బొండ ఎలా ఉంటుంది? ఈ రకంగా ఉంటుంది అనుకుందాం, తోక ఉంటుంది. వాడు కత్తి పెట్టుకుని ఎలా నరికేస్తాడు, అంతేనా? సో ద ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ దిస్ వే. ఈ చేత్తో పట్టుకుంటాడు, కిందనే పట్టుకొని ఇటుపక్క ఫోర్స్ ఇలా అప్లై చేస్తాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఇలా షీర్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది.
అంతేనా? బాహుబలి 2లోనే కత్తి పట్టుకొని ఒక నరికేస్తాడు, వాడి తలకి అలా ఎగిరిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో an example for application of shear load. ఓకే, బాహుబలి 2 చూసారా మీరు? రైట్. Yes, sir. సో దట్ ఈస్ షియర్ లోడ్. ఇక్కడ మనం చూసినట్టుగైతే ఇక్కడ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ మనం లోడ్ అప్లై చేస్తాం, ఇక్కడ మాత్రం అలాంగ్ ద యాక్సిస్ అప్లై చేయలేదు. హియర్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ద లోడ్ అలాంగ్ ద ఏరియా. దిస్ ఇస్ ద ఏరియా. ఆ ఏరియాని మనం రెసిస్టింగ్ ఏరియా అంటాం. దాని గురించి మీకు తర్వాత చెప్తాను, స్ట్రెస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, అప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది షియర్ లోడ్ అంటే. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బెండింగ్ లోడ్. So bending load means, by the word itself you can understand what is meant by bending. Say for example, this is the plank which we have taken earlier and which is placed on two supports, and here we have placed some load. What happens to the plank due to this load? It will bend like this. Antena? So ila unna plank kaasta ila bend avutundi. So here what is the effect of the force? Bending of the body. So such type of load are called as bending load. Such types of load is called as bending load. So అక్కడ మనం చూసినట్టుగైతే ప్రతి దాంట్లో ఎఫెక్ట్ అనేది మారిపోతున్నది. ఫస్ట్ కేసులో యాక్సియల్ లోడ్ లో ఎఫెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్? ఎయిదర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంగ్త్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ షియరింగ్, విడిపోతున్నది. ఇన్ ద థర్డ్ కేస్ బెండింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ forces. Okay, what is the time now? Right now, నోట్ చేసుకోండి. ప్రీవియస్ పేజ్ నోట్ చేసుకున్నారా? ఇది నోట్ చేసుకున్నారా? రైట్, ఇది నోట్ చేసుకోండి. అక్కడికి వెళ్ళి బెంచ్ ఎక్కి నేను కూడా పడేలాగా ఫోటో మొత్తం అంతా నేను కూడా పడేలాగా బెంచ్ ఎక్కితే బాగా వచ్చు. చాలే వచ్చి నోట్ చేసుకున్నారా? రైట్, నౌ we will move to the key topic of this subject, of this chapter, that is stress. స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి? బాగా స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయింది సార్, ఎగ్జామ్ టైంలో మీ పైన చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది. am I right or not? అంతేనా? చదవాల్సిందేమో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, టైం ఏమో తక్కువ ఉంటుంది. సో మీ పైన చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది. స్ట్రెస్ వల్ల ఏమవుతుంది? హెడ్ఏక్ వస్తుంది. అంతేనా? కొంతమంది నిద్ర వస్తుంది, మ్యాక్సిమం చాలా మందికి హెడ్ఏక్ వస్తుంది. స్ట్రెస్ ఎక్కువైతే హెడ్ఏక్ వస్తుంది హ్యూమన్ బాడీలో. అదే మన ఇంజనీరింగ్ బాడీస్ తీసుకుంటే స్ట్రెస్ ఎక్కువైతే బాడీలో డిఫార్మేషన్ వస్తుంది. డిఫార్మేషన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ షేప్, or sometimes the body may fail. So what is the main cause for failure of bodies? Stress. Obviously it is stress. Then what is meant by stress? Let us take an example. మీరు ఒక ఇటుక బ్యాటర్ తీసుకున్నారు. ఇటుక తెలుసు కదా, బ్రిక్. కొన్ని ఇటుక బ్యాటర్ ఎందుకు? ఇందాక మనం తీసుకున్నాం రౌండ్ రాడ్ తీసుకున్నాం, ఎంఎస్ రౌండ్ బార్ ఫోర్జింగ్ లో వాడాం. దాన్ని తీసుకున్నాం, దాన్ని తీసుకొని రెండు చేతులతో పట్టుకొని గట్టిగా పుల్ చేయండి. గట్టిగా పుల్ చేయడం అంటే ఇలా ఉన్నదాన్ని రౌండ్ రాడ్ కదా, ఓకే, దీన్ని పట్టుకొని ఇలా పుల్ చేయండి. వాట్ హ్యాపెన్స్? ఎక్స్టెండ్ అవుతుందా? ఏంటి మీ బలానికి ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది అది?
అవుతుందా అవదా? అవదు. ఎందుకు అవ్వలేదు? మీరు ఫోర్స్ అయితే అప్లై చేశారు, కానీ అది బెండ్, అది ఎక్స్టెండ్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఎందుకు అవ్వలేదు? సో ద ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. సో ఫోర్స్ ఎందుకు సఫిషియంట్ గా లేదు అనేది మనం చూసినట్టుకైతే, అసలు యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది ఎందుకు మీకు ఎక్స్టెండ్ అవ్వలేదని తెలుసుకోవాలంటే, we should understand what happens actually inside the body when you are applying some force. The force you are applying is called as external force. దాన్ని మనం లోడ్ అంటాం. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ని మనం లోడ్ అని కూడా అంటాం. So the force which you are applying is called as external force. When you are applying certain amount of force externally, there will be development of some resistance inside the body. Resistance or resistive force is developed inside the body, and this resistive force అని చెప్పాను ఇప్పుడే. It is equal in magnitude. It is equal in magnitude, but opposite in direction to the load, to the external load or external force or load. సో లోపల ఒక రెసిస్టెన్స్ ఆ రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత ఫోర్స్ అయితే అప్లై చేశారో అంతే డెవలప్ అవుతుంది, కానీ డైరెక్షన్ ఏంటి, డిఫరెంట్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అప్లై చేశారు కదా, సో లోపల డెవలప్ అయ్యే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది. ఈ డైరెక్షన్ లో లోపల రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ అని అప్లై అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, మీరు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేద్దామని చూస్తూ ఉంటే అది వెనక్కి లాగుతున్నది. మీరు ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే లోపల కూడా అంతే ఫోర్స్ అది డెవలప్ అవుతున్నది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో. అందువల్ల రెండు ఒకదాని ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోయి అది మీకు ఎక్స్టెండ్ అవ్వటం లేదు. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ టు యువర్ force. And if you measure this internal resistance per unit area of the body, అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం క్రాస్ సెక్షన్ ఈ రకంగా చూసుకుందాం. ఒక నిమిషం, ఈ బాడీని మీకు ఇలా చూపిస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద బాడీ, అంతేనా? దీనిపైన మనం ఈ రకంగా లోడ్ అప్లై చేస్తాం. ఇలా లోడ్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఏ ఏరియాకైతే పెర్పెండిక్యులర్ గా లోడ్ అప్లై అవుతున్నదో ఆ ఏరియాని రెసిస్టివ్ ఏరియా అని అంటాం. సో రెసిస్టివ్ ఏరియా ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కేసులో దిస్ ఈస్ ద రెసిస్టివ్ ఏరియా. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ మెజర్డ్ per unit area, then that quantity is called as stress. So resistive force by resisting area. రెసిస్టింగ్ ఏరియా అని ఎందుకని అంటున్నాం, మీరు దీన్ని పుల్ చేస్తున్నప్పుడు మిమ్మల్ని అడ్డుకునే ఏరియా ఇదే, మీ ఫోర్స్ ని రెసిస్ట్ చేసే ఏరియా ఇదే ఈ పర్టికులర్ కేసులో, కాబట్టి దీన్ని రెసిస్టింగ్ ఏరియా అంటున్నాం. సో పర్ యూనిట్ మనం ఏదైతే లోపల రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతున్నదో ఆ రెసిస్టెన్స్ ని పర్ యూనిట్ ఏరియా మనం చెప్పినట్టుకైతే ఏ క్వాంటిటీ అయితే వస్తుందో దాన్ని మనం స్ట్రెస్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రెస్. అయితే ఈ స్ట్రెస్ మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్, రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద లోడ్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. డైరెక్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద లోడ్. కాబట్టి దీన్ని మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే లోడ్ బై సింపుల్ గా రెస్టింగ్ ఏరియా అని నేను ఏరియా అంటాను. సో స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోడ్ బై ఏరియా విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రెస్. సో స్ట్రెస్ ని మనం చూపించడం కోసం దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సింబల్స్. సో దీన్ని సిగ్మా అనే వర్డ్ తో లెటర్ తో చూపించవచ్చు, లేదా సమ్ టైమ్స్ సమ్ పీపుల్ విల్ యూజ్ ద లెటర్ ఎఫ్, స్మాల్ ఎఫ్.
స్మాల్ ఎఫ్తో అని కూడా చూపిస్తారు. ఇక్కడ మనం సిగ్మా వాడదాం. ఇక్కడ నుంచి స్ట్రెస్ అని చెప్పాలంటే దాన్ని నేను సిగ్మా అని వాడతాను. ఎఫ్ కూడా చూపించే తప్పు లేదు. ఓకే రైట్. లోడ్ని మనం పీతో చూపిస్తాం, ఏరియాని ఏతో చూపిస్తాం. ఓకే నౌ ద స్ట్రెస్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ P to the A, load by area. Now coming on to the units. Tell me what are the units for load? Newtons. Very good. Load or force. Load ante it is nothing but force. So then units anevi newtons. Area ki square meters or square millimeters, whatever it may be. Antena? So square millimeters. So newtons by square millimeters. These are the units for stress. So stress is expressed in newtons per square millimeters. Area మన స్క్వేర్ మిల్లీమీటర్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే న్యూటన్స్ పర్ స్క్వేర్ మిల్లీమీటర్ వస్తుంది. ఏరియాని మనం మీటర్ స్క్వేర్లో అంటే స్క్వేర్ మీటర్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి న్యూటన్స్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్స్. అలాగే ఫోర్త్ మనం న్యూటన్స్లో మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు, కేజీస్లో మెన్షన్ చేయొచ్చు, కేజీఎఫ్ అంటారు, లేదా కిలో న్యూటన్స్లో, మెగా న్యూటన్స్ అలాగే మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఎలాగైతే ఇక్కడ యూనిట్స్ కూడా అలాగే మారిపోతాయి స్ట్రెస్కి. ఓకే సో నా వాట్ ఆర్ ద units for stress? Newtons per square millimeters. జనరల్ గా న్యూటన్స్ లో మనం ఫోర్స్ చెప్తాము, ఏరియాని స్క్వేర్ మీటర్స్ స్క్వేర్ మిల్లీమీటర్స్ లో చెప్తాం కాబట్టి న్యూటన్స్ పర్ స్క్వేర్ మిల్లీమీటర్స్. ఇక్కడ మనం mm స్క్వేర్ అని రాశాను. యూ షుడ్ నాట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ mm స్క్వేర్, యూ మస్ట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్క్వేర్ మిల్లీమీటర్స్. మీరు జనరల్ గా చదువుతున్నప్పుడు mm స్క్వేర్ సార్ అనేస్తారు. స్ట్రెస్ యూనిట్స్ ఏంట్రా అంటే న్యూటన్స్ పర్ mm స్క్వేర్ అంటారు. మీరు చెప్పింది కరెక్టే, కానీ దాన్ని అలా చెప్పకూడదు. యూ మస్ట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్క్వేర్ మిల్లీమీటర్స్ ఆర్ స్క్వేర్ mm అనేది సింపుల్గా. ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్ట్రెస్. నౌ రైట్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ స్ట్రెస్. Write down the definition for stress. When a load is acting on a body, when a load is acting on a body, there is development of a resistive force, development of a resistive force inside the body. There is development of a resistive force inside the body. Ramsana sir nesima fill chesema. There is development of a resistive force inside the body which is equal in magnitude, and opposite in direction, to the applied load, the total resistance per unit area of cross section, area of cross section అన్న క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అన్న ఒకటే, దాన్ని మన రెస్ట్ ఏరియా అని చెప్పుకుంటున్నాం. per unit area of cross section is called as stress. వెల్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఐరన్ ఎంఎస్ రాడ్ని తీసుకుని దాన్ని పుల్ చేసినట్టుకైతే, మీరు లోడ్ అప్లై చేసినట్టుకైతే అది ఎక్స్టెండ్ అవ్వట్లేదు. దానికి కారణం ఏంటని చెప్పుకున్నాం, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మరొక ఫోర్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్టెండ్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పుకున్నాం. వెల్ మీరు ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకోండి, దాన్ని పుల్ చేయండి, ఎక్స్టెండ్ అవుతుందా అవదా? అవుతుంది కదా. అది ఎందుకు అవుతున్నది? మరి దాని లోపల రెసిస్టెన్స్ ఉండదా? దానికి రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకుని పుల్ చేసినప్పుడు ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్ లోపల కూడా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అయితే
ఆ డెవలప్ అయ్యే రెసిస్టెన్స్ మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, అందువల్ల అది ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కేసులో మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఎంతైతే ఉందో రెసిస్టెన్స్ కూడా అంతే డెవలప్ అవుతున్నది. అందులో కూడా మనకి రబ్బర్ బ్యాండ్లో కూడా రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది, కానీ డెవలప్ అయ్యే రెసిస్టెన్స్ అనేది మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, అందువల్ల అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. మరి ఈ బాడీ తీసుకున్నాం, దీన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేయలేమా? చేయొచ్చు. దీన్ని కూడా మీరు అప్లై చేసే ఫోర్స్ని ఇంకా పెంచగలగాలి. ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏదో మనం ఎక్స్పెండ్ చేయలేం. అదే మా సినిమాలో చూపిస్తారు, ఇనపచ్చమ్మలో వంచేస్తారు కొంతమంది హీరోలు, అంతేనా? మీరు వంచగలరా? సో అలాంటి హీరోలు ఎవరైనా వచ్చి దాన్ని ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఇది కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అదే అప్లై చేసే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఆ బయట అప్లై చేసే ఫోర్స్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది, అప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో ఒక మెటీరియల్ ఎప్పుడు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది? మనం ఏదైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నామో ఆ ఫోర్స్ కంటే లోపల డెవలప్ అయ్యే రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే, లోపల డెవలప్ అయ్యే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని చెప్పుకున్నాం, కానీ అది ఎంతవరకు? కొంతవరకే. మీరు ఒక 10 కిలోజన్స్ ఫోర్స్ అప్లై చేశారు, రెసిస్టెన్స్ కూడా 10 కిలోజన్స్ డెవలప్ అయింది. 20 కిలోజన్స్ ఫోర్స్ అప్లై చేశారు, రెసిస్టెన్స్ కూడా 20 కిలోజన్స్ అప్లై అయింది. అలా మీరు పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది కదా. కానీ ఎంతవరకు పెరుగుతుంది? ఒక పర్టికులర్ లోడ్ వరకే పెరుగుతుంది, ఆ లోడ్ తర్వాత మరి పెరగదు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం 60కి వచ్చేసరికల్లా అది మాత్రం లోపల డెవలప్ అయ్యే రెసిస్టెన్స్ మాత్రం 50తో ఆగిపోతుంది. 50 మీరు అప్లై చేస్తే 50 లోపల ఉంటుంది, కానీ 60కి వచ్చేసరికల్లా లోపల 50 ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమైంది? మీరు బయట అప్లై చేసే లోడు అనేది లోపల డెవలప్ అయిన రెసిస్టెన్స్ కంటే తక్కువ. సో దానికి మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 50. సో అటువంటి కేసెస్లో అప్పుడు అది ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం మొదలవుతుంది, ఎక్స్టెండ్ అవ్వడం అనేది మొదలవుతుంది. సో ఆ మ్యాక్సిమం ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంది కదా, అది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెటీరియల్. ద మ్యాక్సిమం ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం, ఎంఎస్ రాడ్ అయితే మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ ఒకలాగా ఉంటుంది, అదే రబ్బర్ బ్యాండ్ అయితే మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ ఒకలాగా ఉంటుంది. సో దిస్ మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఆబ్వియస్గా స్ట్రెస్ కూడా మెటీరియల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రెస్ అని మనం ఇప్పుడే చదువుకున్నాం. సో స్ట్రెస్ కూడా మనకి మెటీరియల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అందువల్ల మనం రబ్బర్ బ్యాండ్ మనం స్ట్రెచ్ చేయగలుగుతున్నాం మన ఫోర్స్ తో. అదే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఎంఎస్ రాడ్ మాత్రం, మైల్డ్ స్టీల్ మాత్రం స్ట్రెచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్ట్రెస్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్. స్ట్రెస్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకున్నాం ఈ క్లాస్లో, దాని యూనిట్స్ చెప్పుకున్నాం, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ నేర్చుకుని దాని తర్వాత స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటో మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్? నో, ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ డౌట్స్. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ అవర్ స్టూడెంట్స్? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఉంటే అడగచ్చు. ఓకే, ఎస్ చెప్పమ్మా, చెయ్యొద్దు. ఓకే, రైట్. ఒక్కసారి ఇవన్నీ సేవ్ చేస్తాను, మీకు షేర్ చేస్తాను ఇవి కూడా. సో ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ సేవ్ అయిపోయాయి మన యాప్లోనే, టీచ్మెంట్ యాప్లో మెటీరియల్స్ అన్న దాంట్లో ఇవన్నీ సేవ్ అయిపోయాయి, మీరు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు. రైట్, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ వైట్ బోర్డ్. మళ్ళీ సేవ్ అవుతున్నది, నో ఇష్యూ. హ్యాంగ్ అయ్యింది. రైట్, నా సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయింది.
లక్కీలీ లాస్ట్లో హ్యాంగ్ అయింది. సో నా అక్కడ చెప్పండి, మీరందరూ కెమెరాతో లాగిన్ అయ్యారా? స్టిల్ దెర్ ఆర్ సమ్ రిక్వెస్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిమ్మల్ని కూడా చూస్తాను, కెమెరా తోటి చూసి క్లాస్ చెప్తాను. ఓకే రైట్ గైస్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్.